ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਔਰੈਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। थोड़ी देर बाद मैं तुहानू कॉपी के उपर सब कुछ दिखावांगा, चिंता ना करना किसी चीज़ की। पहला छोटा जिहा समझ के देखो यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन हुंदा की। यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन की है? यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर की होंदा है जदों कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर चलती है। तरुण तू मेरे वाल देख, जदों कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर चलती है तो की होंदा उहदी स्पीड सेम रहिंदी है लेकिन उहदी डायरैक्शन बाहर पॉइंट ते चेंज होती रहती है। मैं तुहानू कॉपी के उपर हुणे दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब हर जिवें सर्कल नूं तुसीं इमैजिन कर लो एवें चल रहे हैं, सर्कल एवें चल रहे हैं, हर पॉइंट ते देख उरों दी उरे आ गया, फिर इधरों दी इधर चला गया, इधरों दी ऊपर, हर पॉइंट ते की हो रही है डायरैक्शन चेंज हो रही है। डायरैक्शन तो हर पॉइंट के उपर चेंज हो रही है लेकिन जिहड़ी स्पीड है वो सेम रह रही है, ठीक है। इनू आपां की नाम देंदे आ यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन। रीड कर स्पीड कैसे सेम रहती है? तेज नहीं होता कभी? नहीं, तेज नहीं होता। बॉडी अर्थ सन के आसे पासे चल रही है, इको ही स्पीड से चल रही है ना, बस डायरेक्शन चेंज हो रही है। When a particle ना पढ़ांगा मैं सिर्फ। When a particle moves with a constant speed in a circular path, its motion is said to be यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो उन्होंने एक वर्ड मैंशन किया, अंडरलाइन कर लो, तुसी भी कर लो। कॉन्स्टेंट स्पीड। कॉन्स्टेंट स्पीड तो हैगी है लेकिन डायरैक्शन कॉन्स्टेंट नहीं हैगी। सर्कुलर पाथ च कभी भी डायरैक्शन सेम रह ही नहीं सकती। सर्कुलर पाथ है तो हर पॉइंट से डायरैक्शन चेंज होएगी लेकिन स्पीड सेम रहेगी। सेम क्यों नहीं रह सकती यार? हर पॉइंट से डायरैक्शन आ देख ले, सीधा थोड़ी है रास्ता भी, डायरैक्शन सेम रहेगी। हर पॉइंट से डायरैक्शन चेंज हो जाती है। तुसीं उरों दी एरो देखो जरा, ये देख एरो लगाए हुए ने, हर पॉइंट से एरो लगाए हुए ने। आ देख इन्ने सारे एरो उन्हें लगा के दिखाए ने, इन्ने सारे एरो की शो कर रहे हैं? हर पॉइंट से डायरेक्शन चेंज हो रही है। सर्कुलर पाथ च कभी भी डायरेक्शन सेम रह ही नहीं सकती, ठीक है। आगे देखो। हाँ पूछ ले। स्पीड तेज हो जाए सपोज करो तो इसकी डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा? नहीं, स्पीड तेज होने नाल डायरेक्शन दे फर्क, स्पीड तेज होने नाल अर्थ सीधा प्लूटो वाल लंघ जाएगी। स्पीड तेज होने नाल बस अर्थ दा रेवोल्यूशन तेज होएगा, साल दे दिन जल्दी खत्म हो जाएंगे। स्पीड तेज होने नाल ये थोड़ी अर्थ सूरज के अंदर वजेगी जाके, अर्थ तबाह। या स्पीड स्लो होने नाल की होया फिर जुपिटर वजे अर्थ जाके, ऐसा नहीं कुछ हो रहा। स्पीड दे स्लो होने नाल, स्पीड दे तेज होने नाल डायरेक्शन के ऊपर कोई चेंज नहीं आने वाला। आ गया समझ? चलो आगे पढ़ते हैं। सो द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज यूनीफॉर्म। पार्टिकल की स्पीड की है? यूनीफॉर्म है। यूनीफॉर्म का मतलब ये नहीं है भी इस पॉइंट से 10 की स्पीड सी, इत्थे आके 20 की स्पीड होगी। स्पीड सेम रहेगी बट द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, बार बार एक कोई चीज़ की गल कर रहे हैं, स्पीड सेम रहेगी और डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहेगी। द कॉन्टीन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इंप्लाइज दैट द वेलोसिटी। हुण देखो गल आती है, कहता स्पीड तो सेम रह रही है। तरुण मेरी गल सुन रहे हैं? स्पीड तो सेम रह रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं रह रही। इस कारण वेलोसिटी यूनीफॉर्म नहीं रहेगी। वेलोसिटी यूनीफॉर्म कदों होंदी है? वेलोसिटी यूनीफॉर्म होंदी है जदों स्पीड भी सेम होए और डायरेक्शन भी सेम होए। सर्कुलर पाथ के अंदर था, सर्कुलर पाथ के अंदर की हो रहा? सर्कुलर पाथ के अंदर स्पीड सेम रह रही है लेकिन कंडीशन नंबर 2 डायरेक्शन सेम नहीं रह रही। इस कारण असी बोलांगे यूनीफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। हाँ पूछ तरुण, की डाउट है? नहीं नहीं, हाँ वेलोसिटी तो ये गलत है तेरा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी का आंसर नहीं है। सर्कल के अंदर डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है। अगर यूनीफॉर्म वेलोसिटी नूं तुसीं गिणना है, अगर यूनीफॉर्म वेलोसिटी नूं तुसीं गिणना तो डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, स्पीड भी सेम होनी चाहिए, तो असीं बोलांगे यूनीफॉर्म वेलोसिटी। इत्थे स्पीड तो यूनीफॉर्म है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। देखो इस मोशन नूं असीं की कहने आ? एसलरेटेड मोशन। एसलरेटेड क्यों क्या है? क्योंकि हर पॉइंट से डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर यूनीफॉर्म वेलोसिटी आ जाता ना, मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनी, वैसे 9th क्लास का टॉपिक है। अगर यूनीफॉर्म वेलोसिटी आ जाता, यूनीफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, स्पीड नहीं चेंज हो रही, तो एसलरेशन अंडा आ जाएगी, ठीक है। इस केस दे विच ये जिहड़ा सर्कुलर मोशन असीं पढ़ रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन असीं पढ़ रहे हैं, ये एसलरेटेड मोशन है क्योंकि हर पॉइंट से डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होएगी।
चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता तो जीरो रहता है। अगर हाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता। इस टॉपिक ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਜੋ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਆਜੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन अ सर्कुलर पाथ। इस पैराग्राफ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ A B C D। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 4 ਟੈਂਜੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੂ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ drawn at that point of the circular path। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ? ਹਾਲੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਹਾਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਫੋਰਸ ਵੀ ਸਮਝਾਏਗਾ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਏ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज़ टूवर्ड द नॉर्थ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ A ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਵੱਲ, B ਤੇ ਦੇਖੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਵੱਲ, C ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਵੱਲ, ਔਰ D ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਈਸਟ ਵੱਲ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਰੇ ਤੱਕ? ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਇਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਅ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਸਲਰੇਟਿਡ ਕਹਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸਲੀ ਐਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅੱਛਾ ਆਓ ਜਰਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। हाँ, तो उस केस ऑब्वियसली अगर की कहते स्पीड और डायरेक्शन सेम रह रही है तो एसलरेशन की हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, मूव नहीं होगा। मूव नहीं, एसलरेशन जीरो है, मतलब इको ही स्पीड ते मूव कर रहे हैं। अगर इको ही एसलरेशन की डेफिनेशन 9th के बच्चों मैं की सिखाना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज ही नहीं आ रहा तो उन्होंने एसलरेटेड थोड़ी मनांगे, तो उन्होंने यूनीफॉर्म मनांगे। यूनीफॉर्म मतलब तो इको ही स्पीड ते तुरी जा रही है। हाँ, समझ आ गया तुहानू? यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन होएगा तो उन्होंने एसलरेटेड कह सकते हैं। अगर यूनीफॉर्म लीनियर होया तो उन्होंने एसलरेटेड नहीं कह सकते। आओ चलो अगे चलते हैं। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का ना एक नाम याद करांगे आपां, शुरू दे विच ही मैं बोल देना। उसी चीज़ नूं आपां पढ़ते रहांगे अपने इस पैराग्राफ के अंदर, तो और तुसीं सुनते रहोगे। ठीक है, अच्छा कैमरा हो रहा तुसीं सुनते रहो। फिर सेंट्रीपिटल की होंदा है? सेंट्रीपिटल का मतलब होंदा है सेंटर सीकिंग फोर्स। की मतलब होंदा है? सेंटर सीकिंग मतलब सेंटर वल आ रही है, बाहरों दी अंदर वल लग रही। इस चीज़ नूं आपां ने पढ़ना। तुसीं अगर ये डायग्राम नूं देख सकते हो, ये देखो सारे एरो सेंटर वल आ रहे हैं। ग्रेविटी मैं हाले तां ही मैं डिटेल नहीं दस रहा, डिटेल आपां पैराग्राफ के अंदर पढ़ांगे। सर इहदे विच घट एरो आ रहा है।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤਦ ਹੀ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸੀਕਿੰਗ ਫੋਰਸ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਰੀਡ दैट, सर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਖੋਲ ਲਓ ਪੇਜ ਨੰबर 16 अगर ਤੇ। ये सेंटर की तरफ आ रहे हैं, वेट की तरफ ਉਹ ਯਾਰ ਪਰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ ਲਿਆ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸੀਕਿੰਗ ਫੋਰਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੁੱਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕ ਵੇਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਔਰ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਖਾਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧੂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ। ये बंदा नहीं है। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਏਲੀਅਨ ਥੋੜੀ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਨੇ, ਆਰਪੀ ਗੋਇਲ MSc PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਹੈ, PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ, we have read that force is needed to change the direction of motion। ਬਿਨਾ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। to produce the acceleration, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਨਿਊਟਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਦ ਹੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖ ਤਰੁਣ, ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੈਡਲ ਤੇਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ मतलब ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪढ़। a particle moving in a circular path, लीनियर नहीं है, आप बस सीधा तो जा रहे हैं। मैं तो एक्सेलरेशन समझाया, मैं लीनियर और सर्कुलर की गल ही नहीं की। देखो, पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ कंटिन्यूअसली चेंज इट्स डायरेक्शन। सर्कुलर पाथ च ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ 3-4 ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। This change in direction of the motion cannot be brought without the force। ਕਹਿੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਨਾ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਖੋਲਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਰਾਜ ਵੀ ਬਿਨਾ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੂਤੀਆ ਫੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਉਹ ਯਾਰ ਦੱਸेंगे ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਤਸੁਕਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ जी हाँ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ force is needed to change the direction of the body and in circular force ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। motion in a circular path is possible under the influence of a force which is termed as a centripetal force। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਫੋਰਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਭੂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਡੀ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਭੂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਚਲੋ, at each point in a circular path this force is directed toward the center of the circle। सेंट्रीपिटल का मतलब सीकिंग नहीं होता। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸੀਕਿੰਗ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਰਥ ਵੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸਨ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ। ਦੇਖੋ ਤਰੁਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 16 ਤੇ ਪੜ੍ਹ। सेंटर पे जा रही है तो साइड में कैसे? ਉਹ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਐਟ ਈਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ
this force is directed toward the center as shown in the figure। ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ direction of force is also accelerated changes at each point of the circular path but the magnitude remains same। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਐਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਐਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ मतलब ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਸੇਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫੋਰਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ अलग-अलग डायरेक्शन ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਘੁਮਾਉਂਦੀ। सर वो फोर्स आई कहाँ से? ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਉਹ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਹਾਂ ਅਜੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ but different directions is responsible for the body moving in a circular path. Hence for a body moving in a circular path a force needed which act as a centripetal force। ਇਸ force ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ centripetal। Centripetal force is a force acting on a body moving in a circular path in a direction toward the center। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ 4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। रुक जा एक मिनट, रुक जा, शांति रख। ओ यार मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करदा वां ना कीता एक्सप्लेन ता पुछी हाले तक कितना एक्सप्लेन कीता है। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन और सर्कुलर पॉइंट ते हर पॉइंट ते डायरेक्शन चेंज हो रही है। सर्कुलर पॉइंट ते हर पॉइंट ते डायरेक्शन चेंज हो रही है और जेडी ये फोर्स है जेडी डायरेक्शन चेंज कर रही है उस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल है। आ गया ना कुछ समझ? सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। ओ यार बोलांगा हाले समझ तो ले, सारा कुछ बोलांगा, तू मेरे बोलन तो पहला ना बोल, सारे वीडियो डिस्टर्बेंस हो जाता है। एक फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी, डायरेक्शन चेंज करने लिए फोर्स रिक्वायर्ड होती है, डायरेक्शन चेंज करने लिए फोर्स रिक्वायर्ड होती है और सर्कुलर केस दे विच हर पॉइंट ते डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ऐसी फोर्स ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ। ਸੈਂਟਰ ਸੀਕਿੰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸੀਕਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ। ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਐਰੋ ਦੇਖ सर यहाँ पर जा रही है, आ देख ले तू, देख सर बाहरों दी अंदर वाल लग रही है कि नहीं? सर बाहर से अंदर की तरफ कैसे आ रही है? ओ यार आ रही है ना, देख ਹੁਣ एग्जांपल नाल होर डिटेल समझा देंगे। अगर कोई बाहरों अगर फोर्स बाहरों दी अंदर वाल लग रही है और अलग अलग डायरेक्शन दे विच लग रही है और मैग्नीट्यूड उदा इक्वल है तो उस फोर्स का नाम की हो जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सर अंदर की अलग ओ यार दसेंगे वो एग्जांपल्स दे अंदर। इधर देख, in an atom electron move around the nucleus। केमिस्ट्री ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਨ ਅ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਫॉर ਵਿਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। is obtained, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ,
ਇਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਆਈ ਕਿਧਰੋਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ attraction of negatively charged electron by the positively charged nucleus। ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਟਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ क्या है? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या ने? पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स जो आसे पासे घूम रहे ने वो की ने? नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। सर कोई रीजन नहीं बना। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? Sir, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਰੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਬਾਡੀ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਰੁਣ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੋਰਸ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਖਿਚਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵੱਲ। यानी कि बाहरों दी वो चीज अंदर वाल खिंचदी हुई आ रही है, बाहरों दी वो फोर्स अंदर वाल खिंचदी हुई आ रही है ना। ते हर तरफ तो ये फोर्स लग रही है। अगर हर तरफ तो इक्वल मैग्नीट्यूड दी फोर्स लग रही है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग, तो ये फोर्स नूं असीं नाम दे दिंदे आ सेंट्रीपिटल फोर्स। हुण एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मेरे तो भी इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस दे विच क्यों नहीं बज रहा आके, तो इहदा मेरा आंसर है हर तरफ तो उन्हें बोलिया इक्वल मैग्नीट्यूड दी फोर्स लग रही है, हर तरफ तो इक्वल मैग्नीट्यूड लग रही है। अगर किसी एक तरफ तो ज़्यादा लग रही होंगी तो वो विच वजदा आके, हर तरफ तो इक्वल लग रही है तो उसके कारण वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करन लग गए। हुण मैं तुहानूं सैकेंड एग्जांपल समझाना। प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ for which the gravitational force attraction on a planet by the sun provide the necessary centripetal force। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਨ ਹੈ, ਪਲੈਨਟ ਇਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਪਲੈਨਟ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ, ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲੈਨਟ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਪਲੈਨਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। प्लैनेट तो भी लगाते ही है। ਪਲੈਨਟ ਰਿਵਰਸ ਚ ਲਗਾਣਗੇ ਨਾ सर जेड़ा प्लैनेट है वो ग्रेविटी दे करके ही वो रिवॉल्व हो रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੈਨਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰਿਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ। ਸਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਨਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉसी फोर्स के कारण प्लैनेट सन के आसे पासे रिवॉल्व करन लग गया। अच्छा सर ठीक है, तो इसका इस मूवमेंट से क्या फर्क था? ये तो टेंजेंट है, ये तो जदों टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जदों टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट सर्कुलर पाथ की डायरेक्शन के बारे दसदा है। ये कोई फोर्स नहीं है सर। इलेक्ट्रॉन तो भी इस पे लगाता है रिवर्स लगा सकता है। देखो हुण अगला देखो, एक दो एग्जांपल्स रह गई फिर एक क्लास खत्म होएगी। मून अर्थ के आसे पासे घूमदा कि नहीं? प्लैनेट का भी एक ग्रैविटेशनल फोर्स है, अर्थ का भी एक प्लैनेट अपनी ग्रैविटेशनल फोर्स मून के ऊपर लगा रहे, यानी कि मून इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ। वो हर पॉइंट तो लगेगी, हर पॉइंट तो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी और लेकिन अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, तो जिसके कारण मून भी देखो, एक बार रीडिंग करो, बुक की लैंग्वेज पढ़ो। मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन एन एलिप्टिकल पाथ for which gravitational force of attraction on the moon by earth provide the required centripetal force। जेड़ा अर्थ दा gravitational force है उसने required centripetal force उसनों provide कीती जिस दे कारण मून अर्थ दे आसे पासे elliptical path दे विच चलना शुरू हो गया। अगर अर्थ दी gravitational force ना होंदी तां centripetal force ना होंदी, मून सीधा लग जांदा मून आंटी दे कोल, हथे कल्ला घूम रहे। सर फिर अर्थ की ग्रेविटी 9.8 ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਉਹ ਸਮਾਲ ਜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਚ ਸਰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ग्रेविटी ਕਿਹੜੀ ग्रेविटी है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ जो यूनिवर्स में ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਨਸਟੈਂਟ ਜੀ बड़ी वाली उसका बड़ी- ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ।
ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਓ। ਬੰਦ when a stone is tied one end of the string, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਧਾਗੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬੰਨਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਲਓ, ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। Yes. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਧਾਗੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਥ੍ਰੈਡ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਨਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸੁਣੋ। ਤਰੁਣ ਛੱਡ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਦੇਖ। ਸਰ ਆਈ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸਮਝ ਲੈ। when a stone is tied at the end of the string in a circular path holding its other end in the hand, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ, ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ? ਕਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? ਤੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? ਤੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ? ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ, ਭੇਜੋ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। सर फिर अर्थ कैसे सेंटीमीटर फोर्स? ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਹੈ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਨ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਫॉर ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਰਥ ਸਨ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ सर ਹੈ। अर्थ अपने आप पे कैसे रोटेट? ਸਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਸਰ ਸਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਲੈਨਟਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਣਾ ਹੈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਪੈਨ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅਰਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਪੈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਹ ਪੈਨ ਅਰਥ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ सर पर ਲੱਗੇਗਾ। अगर उसके ऑर्बिट से बाहर ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਆਰਬਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਪੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਪਾਏਗਾ। ਸਰ ਪਰ ਸਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਉਹ ਸਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਨ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਹ ਪੈਨ, ਬਸ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਸਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਪਲੂਟੋ ਤੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਅਰਥ ਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਦੇਗੀ ਔਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਅਗਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਰਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਰਹੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਸਨ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਰਾਹੁਲ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਵੀ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ, ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਰਥ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਜਦੋਂ ਸਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ।
ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਲੈਨਟ ਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ ਆ ਕੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਮ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਸੇਮ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬਟ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਲੈਨਟ ਸਿਰਫ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੇ मतलब सन भी अलग अलग पॉइंट्स तो लगा रहा है सन अलग अलग पॉइंट्स तो सेम मैग्नीट्यूड दी फोर्स लगा रहे हैं सर जैसे जाने वाला होता है यहाँ पर वो वाली साइड में से लग जाता है हाँ, ये बस। फिर जाने वाला होता है फिर इधर की तरफ से लग जाती है ਹੁਣ ਨਾ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਗਲ ਬੈਲ ਦੇਖੋ ਇਨ ਦਾ ਅਬਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ body moves in a circular path with a uniform speed under the influence of the centripetal force ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਰਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਡੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਚਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਡੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿ ਰਹੀ मैग्नीट्यूड ही सेम है सर ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ डायनामिक डायनामिक इक्विलिब्रियम ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कई सारी फोर्स लग रही हैं जो मोशन च है तो मोशन च रहेगी जो रेस्ट है तो रेस्ट ही रहेगी डायनामिक इक्विलिब्रियम ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਗਰ ਰੈਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਅਗਰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਰਸਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਰਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ